는 제가 멋진 양복을 입고 with a 말씀을 tie. 드리겠습니다. 넥타이도 메고. And then I took a short rest in the place where I'm staying. 그런데 잠깐 제 숙소에서 좀 휴식을 가졌습니다. And then I washed my hands. 그리고 손을 씻었는데 But the shower is connected to the. 손을 씻느라고 수도꼭지를 틀었는데 샤워기에서 So 물이 I opened 나와버려요. the tap. And so my suit is now hanging in the place. 그래서 지금 옷을 말리느라고 제 정장은 벗어났습니다. Today I called my wife through Skype. 오늘 제가 제 아내에게 스카이프를 통해서 전화를 걸었습니다. I'm from the Netherlands. 제가 네덜란드에서 왔죠. And she told me we have the coolest day and month of May ever in Holland. 네덜란드에서 5월 달 중에서 가장 시원한 날을 오늘 있었다고 그랬습니다. Hailstones, rain, and 3 degrees Celsius frost in the night. 뭐 우박도 오고 뭐 비눈도 오고 you mean up 3 Celsius or below 3? Below. 영하 3도였다고 그래요. The end of May. 지금 5월 말인데 Incredible. 믿을 수가 없습니다. Well, sometimes they tell us you're from the land of the frozen chosen. Who said that? 어떤 사람들이 그래서 frozen chosen이라고 그러면 이거는 얼었고 선택된 나라에서 왔네요. 그런 인사를 합니다. Anyway, one of the most popular programs on television is the news. 그런데 TV를 보면 가장 많이 보는 프로그램 중에 하나가 뉴스죠. Especially the last 3 minutes, 특별히 그 마지막 3분, which is the weather forecast. 그거는 날씨 예보입니다. And then we look at the screen. 그럼 저희가 화면을 보면서 Will we have some sunshine tomorrow? 내일은 해가 뜰까? A little bit warmth? 아니면 좀 따뜻해질까? Oh no, it's rain again. 아이고 또 비가 오는구나. Anyway, today they have even 5, 6, 7 days ahead weather forecast. 오늘은 특별히 앞으로 5, 6일까지도 일기예보를 전해줬어요. The weather balloons and the computers and they can measure it and they say, well, this kind of weather is coming towards us. 요즘에는 일기예보 하는데 뭐 하늘에 풍선도 띄우고 그래서 5, 6일 앞에도 일기예보를 합니다. 이런 날씨가 앞으로 올 겁니다. Not exactly, not with all the details, but in general, this kind of weather is coming for the coming days. 정확하진 않지만 대충 날씨가 이럴 겁니다 하고 알려줍니다. Sometimes they're totally wrong. 어쩔 때는 완전히 틀리기도 합니다. And then we all laugh our heads off. 그러면 저희가 막 다 웃죠. But sometimes they're pretty accurate. 그런데 어떤 경우는 상당히 정확합니다. So we can more or less say what kind of weather is coming towards us. 그래서 대충 일기예보를 보면 앞으로 날씨가 어떨지를 저희가 알 수 Not 있습니다. with all the details, but yes. 뭐 정확하게 알 수는 없지만 대충 압니다. Jesus uses that example of the weather forecast. 예수님께서 그런 일기예보의 예를 드셨어요. He says in Matthew 16, 마태복음 16장에 verse 2, 2절 말씀에 when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. 너희가 천기는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐? You hear he's disappointed. 예수님께서 여기서 실망하신 걸 우리가 알 수 He 있습니다. says you pretty much can predict what kind of weather is coming 너희가 towards you. 앞으로 다가올 일기예보는 대충 할 수 있으면서 But when you are looking at the things that are happening in the world, 그런데 세상에서 일어나고 있는 일들을 보면서 all the other news items on the television, 텔레비에 나오는 다른 모든 뉴스들을 보면서 cannot you understand what kind of weather is coming towards you? 어떤 날씨가 오는지를 미리 알 수 없느냐? Can't you understand the signs of the times? 시대의 표적은 분별할 수가 없느냐? He expects us to read our newspapers side by side with our Bibles. 예수님께서는 우리가 신문을 볼 때 성경을 옆에 놓고 같이 보기를 원하십니다. He expects us to understand the prophecies.
예수님께서는 우리가 예언 말씀들을 이해하기를 원하십니다. And he expects us when we then look into the world that we understand where we are. 그래서 우리가 세상에서 일어나는 일들을 바라보면서 우리가 어느 시점에 있는지를 알기를 원하십니다. What's coming towards us? 앞으로 일어날 일들을 미리 알기를 원하십니다. One day the disciples asked Jesus. 하루는 제자들이 예수님께 여쭤봤습니다. You can read it in Matthew 24. 마태복음 24장에서 볼 수 있습니다. Verse 3. 3절. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age? 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 종용이 와서 가로되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? So they asked three questions. 세 가지 질문을 한 겁니다. One, will this happen? 이런 일이 언제 있겠습니까? Jesus had just told them that Jerusalem would be totally destroyed. 예수님께서 그 바로 직전에 예루살렘이 완전히 폐허가 될 거라고 That 말씀하셨습니다. the temple would be destroyed. 성전이 파괴될 것이며 Not a stone would be left upon another. 돌 하나도 그 위에 있지 않을 것이다. And they asked him, when will that happen? 그래서 제자들이 그럼 언제 이렇게 될 거예요? Well, it happened 40 years later. 바로 그로부터 40년 후에 그런 일이 일어났습니다. Jesus died around the year 30. 예수님께서 기원 후 30년쯤에 돌아가셨죠. 40 years later, in the year 70, the Romans came and destroyed the city of Jerusalem and the temple. 그로부터 40년 후에 로마 병정들이 와서 성전과 예루살렘을 파괴시켰습니다. They murdered 1.1 million Jews. 그리고 110만 유대인들을 죽였습니다. Historians write about it in those days. 그 시대를 기록한 역사학자들이 그렇게 In 썼습니다. the narrow streets of Jerusalem, they waded till their ankles in the blood. 그 예루살렘의 좁은 길에 그 피가 그들의 발목까지 차도록 And the rest they took captive, dumped them on the slave markets of the Middle East. 그리고 나머지 죽이고 난 나머지 유대인들은 그 노예 시장에 다 내놨습니다. So that the price of a slave dropped dramatically 그래서 그 당시에 노예의 가격이 폭락했습니다. because of the big influx of Jewish slaves. 그때 유대인들이 많이 노예 시장에 나왔기 때문에. So that's the answer on question number 1. 그래서 첫 번째 질문에 대답이 됐죠. Second question, 두 번째 질문. what will be the sign of your coming? 주님께서 임하시는 것의 징조는 무엇이겠습니까? Jerusalem had just welcomed Jesus. 예루살렘이 바로 좀 전에 예수님이 오는 걸 환영했습니다. They waved with their palm tree 종려나무 branches. 가지고 예수님 어서 오세요. 호산나 했죠. They put their robes on the street. 그런 그 자기의 옷들을 또 거리에 깔아드렸습니다. They shouted, Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. 주의 이름으로 오시는 자가 복될지어다 하고 그렇게 맞이했습니다. The great king of David. 다윗의 위대한 왕, Now the kingdom is coming. 그 나라의 왕이 임하고 있습니다. Now peace will flow forth from Jerusalem and cover the earth. 이제 예루살렘으로부터 온 땅으로 평화가 흘러넘칠 것입니다. Now the great son of David will sit on the throne of his father David. 이제 그 위대한 다윗의 자손인 왕이 그 아버지 다윗의 계보를 이어받아서 왕이 될 And of 겁니다. his kingdom there shall be no end. 그의 왕국은 영원히 끝이 없을 겁니다. Now the promise that the angel Gabriel gave to his mother Mary finally will be fulfilled. 드디어 가브리엘 천사가 그 예수님의 어머니 마리아에게 주신 예언이 이루어지는 겁니다. And Jerusalem will be the center of the world. 그래서 예루살렘이 전 세계의 중심이 될 And 겁니다. the temple will be the center of the world. 그리고 성전이 전 세계의 중심이 될 겁니다. Finally it's happening. 드디어 이제 이루어지는 겁니다. And then Jesus says, not a stone will be left upon another. 그런데 예수님께서는 성전에 돌 하나도 그 위에 있지 않을 거라고 말씀하셨습니다. So they're totally shattered. 그래서 그 모두 완전히 흩어지는 겁니다. So they understand, then this coming of the Lord will not lead to his kingdom. 그러면 이번에 오시는 주님께서 오신 것은 그분의 나라로 이어지는 게 아닌가 보다. And that's why they ask, but when then will you come again in glory? 그래서 제자들이 물어보기를 그러면 주님께서 언제 영광 가운데 임하시는 겁니까? How do we know that you will come in glory 주님께서 영광으로 오시는 것을 저희가 어떻게 분별할 and 수 있나요? establish your kingdom?
주님의 나라를 이룰 때를 어떻게 우리가 분별할 What's 수 the 있나요? sign of your coming? In the Greek it's parousia, meaning coming in glory. 주님께서 오시는 것의 징조는 무엇입니까? 근데 여기서 이 오시는 것을 헬라어로 표현한 것은 영광 가운데 임한다는 뜻의 단어를 썼습니다. Help us to read the signs of the times. That we 시대를 분별할 understand 수 now 있는 you're coming. 이제 주님께서 오시는군요 하는 것을 이해할 수 있는 그 징조를 알려주세요. 분별할 수 있도록. The sign of your coming and of the end of the age. That's the third question. 세 번째는 주님의 임하심과 세상의 끝을 알 수 있는 징조를 알려주세요. Some older translations of the Bible have the end of the world. 더 오래 전에 성경 해석된 것들을 보면 세상의 끝에 대한 징조를 알려달라고 But 해석이 that's 되어 not 있습니다. what they're asking about. 그런데 사실은 그거를 질문한 게 아닙니다. They say, when will this terrible phase of world history finally be over? 그들의 실제 질문은 그 참혹한 역사의 끝은 언제입니까? 라는 뜻이었습니다. And when will the next phase of world history begin? 다시 말하면 그 다음 단계의 역사는 언제 시작할까요? 라는 뜻입니다. And in between your coming in glory. 그 중간에 주님께서 영광 가운데 임하신다는 거죠. How will we know that the terrible age finally will be over? 그 참혹한 시대는 완전히 끝난다는 그때를 우리가 어떻게 알 수 있습니까? With all the wars and the earthquakes, 그 모든 전쟁들과 지진들, with the famines and the abortions, 기근들과 낙태들, with the lawlessness and the diseases, 그 불법들과 또 질병들, with the abuse of children, 또 자녀들을 학대하는 아이들 학대하는 것, with the immorality. 성적인 부도덕함. When will it finally be over? 그 모든 것들이 언제 끝날 것입니까? When will you come in glory? 주님께서 언제 영광 가운데 오시겠습니까? And when then will come your kingdom? 그리고 나서 주님의 나라가 언제 오겠습니까? And then Jesus says, now you sit down. 근데 예수님께서 그래 좀 앉아봐라. And then he starts talking. 그 다음에 주님께서 말씀하기 시작했습니다. And it's one of the longest speeches that we have of our Lord in the Bible. 그래서 성경에 주님께서 주신 말씀 중에 가장 긴 것 중에 하나가 그 다음부터 나옵니다. It's Matthew 24 plus Matthew 25. 그것은 마태복음 24장과 25장으로 계속 이어집니다. Explaining about the signs of the times. 주님께서 시대를 분별하는 징조에 대해서 말씀하기 So 시작하십니다. that we understand. 그래서 우리가 이해할 수 있도록 말씀을 And 주셨습니다. he's speaking about terrible things. 주님께서 아주 참혹한 것들에 대해서 말씀하기 시작합니다. And he says, you can compare it with the birth pangs of a pregnant woman. 그것을 해산하는 여인과 비교할 수 있다. When the end of this phase of world history comes, there will come wave after wave after wave. 이 세대가 끝날 때가 될 때는 파도처럼 계속해서 오게 될 것이다. Just as with the birth pangs of a pregnant woman. 임산한 여인이 해산할 때처럼 그런 주기가 올 것이다. We have 4 children 저희는 자녀가 4이 있습니다. and 6 grandchildren. 그리고 손주가 6이 있습니다. And we love them all very much. 아주 하나하나를 깊이 사랑합니다. But 4 times I've seen it happen. 그런데 그것을 저는 4번을 본 것입니다. Your wife says, maybe this is a birth pang. 아내가 어쩌면 지금 해산의 고통이 시작된 건지 모르겠어요. I'm not sure, but I think it is one. 지금 정확하게는 모르겠지만 아마 이게 맞는 것 같아요. And a couple of hours later she says, but this was one. 그러면 한 2시간쯤 후에 이번에는 맞는 것 같아요. And then the next one. 그 다음에 또 옵니다. And then the next one. 그 다음에 또 옵니다. And the time intervals between each of them become shorter and shorter. 그 다음번 고통이 올 때 그 걸리는 시간이 점점 더 짧아집니다. And the birth pangs intensify. 그리고 그 고통이 점점 더 심화됩니다. And at the end, when you have these big contraction of the muscles to drive the baby out, 그래서 마지막에는 그 근육이 아주 수축하면서 아기를 아주 밀어내죠. it is sometimes so painful that your wife says, I cannot stand it anymore. 어떤 경우는 이게 너무나 고통스러워서 여러분들의 아내들이 더 이상 견딜 수가 없습니다라고 얘기합니다. And the only thing as a husband you can do is hold her hand and pray to God. 남편으로서 여러분들이 할 수 있는 형제님들이 할 수 있는 유일한 길은 아내의 손을 잡아주면서 그냥 하나님께 기도하는 것밖에 없습니다. Then it will be all right. 문제가 없도록 잘 나오도록. 아멘.
Most of the times it is all right. 대부분의 경우 문제없이 잘 아기가 태어납니다. And then the baby is born. 그러면 아기가 태어나는 겁니다. And then the pain is forgotten. 그 다음에 고통이 잊혀집니다. And you hold this miracle in your arms. 그리고 여러분들의 손에 그 기적을 안게 됩니다. But I admire all you mothers here in the room. 이곳에 계신 모든 어머니들을 저는 존경합니다. And I'm convinced that as when men had to get babies, mankind would have been extinct centuries ago. 만약에 남자들이 아기를 낳았어야 됐다면 아마 인류가 벌써 수세기 전에 멸종했을 거라고 저는 확신합니다. Birth pains. 해산의 고통. Wave after wave after wave. 그렇게 파도처럼 또 옵니다. Ever more intensive. 점점 더 심화됩니다. We're living in the end times. 저희가 세상의 끝에 그 끝에 살고 있습니다. When did the end times start? 그 세상의 끝은 마지막 때는 언제 시작하나요? When Jesus was born in Bethlehem. 예수님께서 베들레헴에 태어났을 때입니다. Then the clock started to tick. 그때부터 시계가 움직이기 The book 시작했어요. of Hebrews says in the beginning, in the first chapter, the first verse, 히브리서가 첫 번째 장의 첫 번째 절이 어떻게 시작하냐면 in the past God spoke to our forefathers through the prophets many times, various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son or in his Son. 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 마지막 날에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 후사로 세우시고 In these last days, 이 모든 날 마지막에 the prophetic clock started to tick then. 그때부터 그 예언적인 시계의 초침이 움직이기 시작했습니다. In the fullness of time, Jesus was born from a woman. 그래서 때가 충만히 찼을 때 예수님께서 태어나게 됐습니다. So the last days started then and are lasting already for 2000 years. 그래서 마지막 때가 그때 시작했고 이미 2000년 동안 진행돼 왔습니다. But the last days will also have a last day. 그런데 그 마지막 날들에 또한 마지막 날이 있을 것입니다. And the last day will have a last hour. 그리고 그 마지막 날에 마지막 시간이 있습니다. And we live in the times that we see all the things that Jesus mentioned intensify. 우리가 살고 있는 이때는 예수님께서 언급하신 모든 것들이 점점 더 심화되고 있습니다. There have always been wars. 항상 전쟁들이 있었죠. But we left a century with 2 world wars. 그런데 우리가 살고 있는 이 세기에는 세계 대전이 2번 있었습니다. With more casualties than in all the wars in all the centuries before that even combined. 지금 저희가 살고 있는 이 세기에서 전쟁 때문에 죽은 사상자의 수가 그 전에 모든 세기의 전쟁들을 다 통틀어서 사상자들보다도 더 많습니다. The statistics are steeply on the rise. 그래서 통계적으로 숫자가 급격히 증가하고 있습니다. There have always been earthquakes and tsunamis. 그리고 항상 지진들과 쓰나미들이 있었죠. But when you see the statistics of the earthquakes today, 그렇지만 오늘날 여러분들이 지진들의 통계 수치를 보게 되면 especially of the killer quakes, 특별히 그 사상자가 많았던 그런 지진들을 보면 it's steeply on the rise. 아주 급격히 올라가고 있습니다. There's always been lawlessness. 항상 또 불법들이 있었죠. But if you see today what kind of lawlessness is developing around us, 그렇지만 우리가 주위를 지금 살펴보면 우리 주변에서 지금 증가하고 있는 그런 불법들을 보게 되면 it's incredible. 믿을 수가 없을 정도입니다. Sexual permissiveness, 성적인 것들도 그렇고 same-sex marriage. 또 동성연애도 그렇고 동성결혼 If you don't want to have this baby, abort it. 또 아기를 원치 않으면 그냥 낙태해버립니다. My pleasure is first. 저는 저의 첫 번째 아기를 참 즐겼습니다. All these signs that Jesus is speaking about, they're all intensifying. 그런데 예수님께서 말씀하신 이 모든 징조들이 점점 더 심화되고 있어요. Just like these birth pains. 꼭 지금 여기서 보는 해산의 고통과 같습니다. The Apostle John speaks over the final hour. 사도 요한이 마지막 시간에 대해서 이야기합니다. He speaks about it in his first epistle, second chapter. 요한일서 2장에서 말씀합니다. And then he says this in verse 18. 18절에 이렇게 말씀합니다.
Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. 아이들아, 이것이 마지막 때라. 적그리스도가 이르겠다 함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났나니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. John says, one day, you know it, there will come the Antichrist. 요한이 이야기하기로는 하루의 어느 날에 너희가 그 적그리스도가 나타나는 것으로 알 것이다. But even in his days, he could already say, and there have already been smaller Antichrists before. 그렇지만 그가 살던 시대에도 이미 작은 적그리스도들이 있어 왔다. Now, when we look back into the history of the world, a lot of Antichrists have come upon the world scene. 저희가 과거의 역사를 되돌아보면 많은 적그리스도들이 이미 나타났었다는 것을 우리가 알 수 있습니다. We just saw one of them in the little film about North Korea. 저희가 조금 전에 북한의 동영상을 보면서도 지금 하나 봤죠. Smaller Antichrists. 그런 작은 적그리스도들. And one day, the Antichrist. 그런데 어느 날 우리는 그 적그리스도를 보게 될 것입니다. Now, the word Antichrist has two parts. 그런데 적그리스도라는 단어에는 두 가지 부분이 있습니다. Anti and Christ. 하나는 엔타이, 적, 그리고 하나는 그리스도. The Greek word anti means instead of, in the place of. 그런데 헬라어로 그리스어로 엔타이라는 말을 보게 되면 그것은 대신한다는 뜻입니다. So the word means literally a Christ instead of the true Christ. 그래서 문자적으로 해석해 보면 진정한 그리스도 대신에 다른 그리스도라는 뜻입니다. Don't think immediately about a kind of super Hitler 여러분들이 갑자기 그냥 슈퍼 히틀러 같은 그런 대상을 갑자기 생각하실 필요가 없으세요. or a super North Korean leader. 아니면 저 북한의 슈퍼 리더를 생각할 필요가 없습니다. He will be a prince of peace instead of the true prince of peace. 그는 진정한 평강의 왕이 아닌 가짜 평강의 왕일 겁니다. He will bring in the solutions for the world problems. 그가 세상의 문제들에 대한 해답을 제시하는 자일 겁니다. Everyone will become totally excited. 그래서 모든 사람들이 아주 흥분하고 기대될 겁니다. He has an incredible philosophy, 그가 또한 아주 놀라운 철학 사상을 갖는 자가 될 an 거예요. incredible ideology. 그리고 또 사상적으로도 아주 놀라운 사람일 겁니다. Like all these smaller antichrists in the course of history had. 여태까지 그 세상이 봤던 작은 적그리스도들이 했던 것처럼 Think of the French Revolution. 여러분들이 프랑스 혁명을 한번 생각해 보십시오. Freedom, égalité et fraternité. Liberté, égalité et fraternité were the slogans of the French. Freedom, brotherhood and equality. 프랑스 혁명의 그 슬로건이 자유와 형제와 Brotherhood. Equality. 그 다음에 평등이었습니다. Wonderful slogans. 놀라운 슬로건이죠. What more do you want? 그거보다 더 뭘 기대하겠습니까? Freedom. 자유. Everyone the same. 모든 사람들이 다 동등하게 And we're 자유. all brothers and sisters. 그리고 우리가 모두가 형제 자매들입니다. Wonderful. 놀랍습니다. And it ended in rivers of blood. 그렇지만 그것은 피의 강물로 끝나버렸습니다. National Socialism, Hitler. 그리고 히틀러를 생각해 보십시오. National and socialistic. 전체주의라고 해야 되나요? He gave 그 Germany 다음에 its 사회주의. he gave Germany its national pride back. We 그가 Germans. 독일인들에게 그런 국가적인 그런 자부심을 심어줬죠. And he says, I will bring enough money for everyone. A socialistic system. 그리고 모두 다 충분한 부를 제공하겠습니다라고 하는 그런 사회주의적인 생각을 가지고 있었습니다. And it ended in rivers of blood. 그렇지만 그것 또한 피의 강물로 끝을 맺었습니다. The communist revolution. 또 공산주의 혁명은 어떻습니까? Let's topple over those who are in power. 지금 권력을 잡는 자들을 우리가 다 Then we're 무너뜨리자. all equal. 그럼 우리가 다 평등해질 것입니다. We share all the production means together. 우리가 모두 다 생산을 다
공유합시다. And that will lead ultimately to the classless society. 그것은 결국은 계급이 없는 사회로 우리를 인도할 것입니다. We will build a kingdom in the name of man and that will last for 1,000 years. 우리가 사람의 이름으로 그런 왕국을 세우고 이것이 수천 년을 지속할 겁니다. And it ended in rivers of blood. 그렇지만 그것도 피의 강물로 끝을 맺었습니다. Today the world faces world problems. 오늘날 세상은 세상의 많은 문제들을 직면하고 있습니다. Pollution doesn't end at the border of your country. 공해가 여러분들의 나라의 국경에서 멈추지 않습니다. The world has become a global village. 세상은 이제 지구촌이 됐죠. Mass communication systems connect the whole world. 모든 그 커뮤니케이션 시스템들이 세상 전체를 다 연결했습니다. You're watching live on television what is happening on the other side of the globe. 지구의 반대편에서 일어나는 일들을 여러분들은 생중계로 볼 수 있습니다. When I go here to a money machine, I can tap your kind of money, and then from my account in the Netherlands, it is taken. 현금 지급기를 한국에서도 제가 사용해서 또 입금하면은 바로 네덜란드에서 출금할 수 있게 돼 The 있습니다. economies of the world are totally interwoven. 지금 전 세계의 경제가 완전히 서로 얽혀져 있습니다. When a financial crisis breaks out in the United States of America, it will spread around the globe. 미국에서 어떤 경제의 문제가 발생하면 전 세계적으로 파급하게 됩니다. Matters of war and peace are of global 이제는 interest. 전쟁과 평화에 대한 것들이 전 세계적인 이슈가 됐습니다. The few energy sources that we have, we all need them. 지구에 몇 개 되는 그런 에너지 공급원들이 우리 전체가 다 필요한 것들입니다. And so forth. 그와 같이. So we face world problems. 그래서 저희가 그런 지구적인 문제들을 당면하고 있습니다. So we need a world authority. 이제는 저희가 전 세계를 다루는 그런 권력들이 필요한 세대가 됐습니다. And there comes this brilliant guy. 그런데 그것은 아주 이 놀라운 사람으로부터 나오게 And 될 he has 것입니다. written a thick book. 그리고 그가 아주 두꺼운 책을 썼습니다. Great ideology. 그것은 위대한 사상에 대한 책입니다. Beautiful slogans. 놀라운 또 슬로건들. This is how we are going to solve it. 바로 이렇게 우리가 세상의 문제를 해결할 것입니다. In this way we solve the financial crisis. 이렇게 우리가 재정적인 위기들을 극복할 것이고 In this way we will equally divide the energy sources. 그리고 이렇게 해서 우리가 전 세계의 에너지 소스들, 자원들을 동등하게 사용하게 될 것입니다. We will create world armies so that the matters of war and peace are settled. 우리가 전 세계적인 군대를 동원해서 또 국지적인 문제들을 해결할 것입니다. We will have good social benefits for all who need it. 그리고 모든 궁핍한 자들을 위해서 또 사회 보장 제도를 마련할 것입니다. We have entertainment for everyone. 모두를 위한 엔터테인먼트도 제공할 것입니다. And you should be able to follow your pleasures whatever they are. 그래서 여러분들이 원하는 무엇이든지 여러분들의 마음대로 And 즐길 in 수 있는 this way 삶을 살 we 수 will 있을 bring 겁니다. in the new world. 이렇게 우리는 새 시대를 제공할 것입니다. He's so brilliant. 그렇게 놀라운 사람일 He 겁니다. doesn't even have to fight for his seat in the United Nations to become the world president. 그가 아마 그런 것들을 제공하면서 유엔에서 자기의 자리를 차지하려고 노력하지 않아도 될 겁니다. The others ask him, please, you're so brilliant. Would you please be the chairman of the World Parliament? 다른 사람들이 당신은 너무나 뛰어난 사람이므로 제발 와서 우리를 인도해 주세요 하고 모셔가게 될 겁니다. This will save mankind. 이것이 인류를 구원할 것입니다. This will save the planet itself. 이것이 지구를 구원하게 될 것입니다. We need it. 우리가 필요한 것들입니다. We need you. 우리가 당신이 필요합니다. Everybody needs it. 모든 사람들이 당신이 필요합니다. And we will give you the authority to implement what you have thought. 당신의 생각들을 실현할 수 있는 모든 권세를 당신한테 주겠습니다. And if there's some groups of people who say, no, we don't go along with it. 어떤 사람들이 당신하고 우리는 합의하지 않습니다. 동의할 수 없어요. We'll try to re-educate them. 그러면 우리가 그 사람들을 재교육시킬 겁니다. But if they still don't see the great truth, 그럼에도 그 사람들이 그 놀라운 진리를 보지 못한다면 away with them. 그냥 끝내버려요. 그 사람들은 없애버립니다. Because they obstruct this beautiful world that we are creating. 당신이 지금 만들고자 하는 그 아름다운 세상을 방해하는 자들이기 때문에 A prince of peace instead of the true prince of peace. 진정한 평화의 왕이 아닌
다른 가짜 평화의 He 왕이죠. will come on the world scene, 그가 세상이 바라보는 데에서 나타나게 될 겁니다. and everybody will love him 그럼 모든 사람들이 그를 사랑하게 될 겁니다. and applaud him. 그리고 박수 쳐서 모시게 될 겁니다. I've known of people who went to the speeches of Adolf Hitler in these big stadiums in Germany. 제가 I've 아는 known 사람들 people who 중에서 went there. 히틀러의 그 광장의 연설을 직접 들은 사람들을 저는 아는 사람들이 있어요. They didn't agree with him, 그들이 히틀러와 동의하지 않았었는데 just out of curiosity. 그냥 호기심에 가본 거예요. But he was so gifted. 그런데 히틀러가 너무나 His speeches were so wonderful. 재주가 좋고 그 말에 너무나 듣기 좋게 말해서 And when at the end of the meeting all these arms were raised in the Hitler salute, 그의 연설 후에는 모두가 다 그를 경례하려고 손을 드는 일들이 they 있었습니다. said, we simply did the same. 그래서 우리도 그냥 따라했어요. We didn't want to, but it was so great and everybody did it. 우리가 원하지 않았지만 모두가 다 해서 우리도 그냥 따라하게 됐어요. That's what we're heading for. 그것이 앞으로 일어날 일입니다. And you see it in development all over the world. 그리고 이미 전 세계적으로 그런 일들이 진행되고 있는 걸 볼 수 You 있습니다. see how the world becomes bigger power blocks. 이제 우리가 전 세계적으로 그 권력 체계들이 점점 커져가고 있는 것들을 볼 수 있습니다. National boundaries become vaguer and vaguer. 이제 국가의 지경이 점점 더 의미가 없어지게 되고 있죠. A united Europe, 그리고 유럽이 통합이 됐습니다. one coin. 통화 기준도 통화가 됐죠. Southeast Asia forming their economic 이제 cooperation, 동남아시아도 그들만의 어떤 경제 체제를 만들어가고 있습니다. which will develop in more political cooperation, 그것이 아마도 정치적으로도 더 which 그렇게 will 발전할 develop 겁니다. with military authority, 그러면 어떤 military armies 군사적으로도 그렇게 통합이 되겠죠. consisting of soldiers of various countries together. 여러 나라들이 함께 어떤 통일된 군사 체계를 또 이룰 겁니다. You see the same in Africa. 아프리카에서도 동일한 일들이 일어나고 있습니다. Pan-African movement. 그것을 아프리칸 무브먼트라고 부릅니다. You see the same in South America. 동일하게 남미에서도 You have the 일어나고 block 있습니다. of North America. 또 북미에서도 일어나고 있습니다. In the end, the Bible says you will have 10 power blocks. 그런데 마지막에는 성경에는 And within these 10 10개의 power 파워블록들이 있을 blocks, 거라고 합니다. the national states. Within these 10 power blocks, the national states. But they are handing over their national identity for the sake of the greater good. 그래서 이 10개의 파워블록들이 그들의 그 권세들을 더 좋은 선을 위해서 이렇게 내어주게 될 겁니다. John in the book of Revelation says it's a beast. 그런데 요한계시록에서 요한은 그것을 짐승이라고 불렀습니다. Verse 5, the beast was given a mouth to utter proud words. 13장 요한계시록 5절 또 짐승이 큰 말과 참남된 말을 하는 입을 받고 Great ideologies, proud words. This is the 아주 solution. 놀라운 사상을 큰 입으로 말하는 겁니다. And blasphemies. 그리고 또 회방하는 참남된 말을 하는 겁니다. Verse 7, he was given power to make war against the saints and to conquer them. 7절에 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 He was given authority over every tribe, people, language and nation. 또 각 족속과 방언과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 All inhabitants of the earth will worship the beast. 이 땅의 모든 자들이 그를 경배하리라. Will worship him. 그 짐승을 경배하는 겁니다. He's wonderful. 그는 놀랍습니다. All? No, not all. 다입니까? 아니에요. 다가 아닙니다. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. 8절 첫 번째 시작. 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들. There will be those who say no thank you. 그래서 저희는 싫어요, 됐어요 하고 말하는 사람들이 있을 겁니다. Not for me. 저는 아니에요.
They will be driven to the edge of society, 그런데 그들은 사회의 끄트머리로 몰려가게 될 것입니다. like it happened in the communist era. 꼭 공산주의 시대 때 그렇게 됐던 것과 마찬가지죠. When you didn't want to vote the Hitler Jugend oath, you could forget about your university education. 여러분들이 히틀러에게 그렇게 동의하지 않으면 이제 대학교 교육은 포기해버리는 셈이죠. When you did not accept the party ideology under communism and you were not a member of the party, you could forget a good job or your education. 아니면 공산당의 일원이 되지 않거나 그들을 동의하지 않으면 좋은 직장이나 아니면 좋은 교육은 이미 포기해야 되는 겁니다. You were driven to the edge of society. 그렇게 사회의 구석으로 몰리는 거죠. When this finally is a reality, you cannot even sell anymore. You're 그런데 not part of the system. 종국에는 매매도 못하게 되는 We have 그 all- 시스템 체계의 일부가 되지도 못하는 상황이 됩니다. We have all these beautiful electronic ways of paying. 저희는 이미 그 전자적으로 모든 They're 것들을 해결할 wonderful. 수가 있죠. So practical. 아주 놀랍고 실제적으로 우리가 Why not? 돈 문제를 다 그렇게 해결할 수가 있습니다. Well, the moment all these systems are coupled to the right membership of the right political party, then you're suddenly in trouble. That you only can use these beautiful systems 이 if you're 모든- also part of the party, whatever. 이 놀라운 이 문명의 혜택을 그 정치적인 그 집단에 소속돼야만 사용하게 될 수 있게 되는 겁니다. Then you suddenly cannot sell anymore. 그것과 동의하지 않으면 갑자기 매매할 수도 없게 되는 겁니다. You're driven to the edge of society. 그렇게 사회 구석으로 몰리는 겁니다. Verse 7, the whole world was astonished and followed the beast. 7절에 보시면 전 세계가 그 짐승을 따라가게 된다는 겁니다. In the beginning of the chapter, 13장 시작 부분을 보시면 John makes an interesting observation. 요한이 아주 특별한 관찰을 하게 됩니다. Out of the sea of nation, he sees this beast arise. 그 나라들의 그 바다에서 짐승이 나오는 걸 보는 겁니다. Verse 2, the beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입 같은데. Leopard, 표범, bear, 곰, lion. 사자. Now, if you know your Bibles, 여러분들이 성경을 아신다면 you know these beasts as well. 여러분들이 이 짐승도 알게 되는 겁니다. You've seen them in the book of Daniel. 여러분들이 다니엘에서도 보신 겁니다. Daniel saw empires coming on the world scene. 다니엘이 그런 제국들이 세상에 나타나는 것들을 봤습니다. He saw them in two ways. 두 가지 방법으로 봤는데 He saw them as beasts, 하나는 짐승으로 봤고 three beasts, 세 짐승들이었습니다. leopard, 표범, bear, 곰, lion, exactly. 사자. And the fourth, he doesn't compare with any existing beast, simply a terrible beast. 그런데 네 번째 다니엘이 본 짐승은 어떠한 동물들하고도 비교하지 않고 그냥 아주 난폭한 그런 참혹한 짐승이라고 표현했습니다. He saw these empires also in another way, 그리고 또 그 제국들을 또 다른 방법으로 봤습니다. as a statue, 동상처럼 봤습니다. with a head of gold, 머리는 금이고 silver, 가슴은 은이고 bronze, 또 배는 iron, 노시고 feet, 철과 10 toes, 10발가락이 있는 iron and clay. 근데 쇠와 또 흙으로 함께 돼 있는 Daniel 2. 다니엘 2장입니다. It was a dream of King Nebuchadnezzar of the Babylonians. 그것은 바벨론의 느부갓네살의 꿈이었습니다. And he didn't trust his staff. 근데 자신의 그 간사들을 신뢰하지 않았어요. All these 느부갓네살이. astrologers and magicians and so forth. 많은 그 점성가와 주술가와 뭐 그런 사람들이 있었는데 And he said, I had a dream. 그런데 느부갓네살 왕이 내가 꿈 꿨다고 얘기했습니다. Oh yes, king, please tell us the dream. 왕이시여 그 꿈을 얘기해 주세요. And we explain it for you. 왕을 위해서 저희가 해석해 드리겠습니다. No, he says, if you really know something,
아니, 너희가 진짜로 뭔가 좀 아는 사람들이면 you first tell me what I dreamt, 내가 꿈꾼 게 뭔지 먼저 나한테 얘기해라. and then give the explanation. 그 다음에 해석을 해라. Because then I know that you have really insight into the invisible world. 그러면 너희가 참으로 보이지 않는 세상에 대한 영감을 받는 자인 줄을 내가 알겠다. Well, nobody could do it 그런데 아무도 할 수 없었습니다. except for one. 한 사람을 빼고요. Daniel, 다니엘이었습니다. a Jew. 유대인이었습니다. He says, I serve a God who reveals hidden things. 그가 말하기를 숨겨진 것들을 나타내 주시는 하나님을 저는 섬깁니다. And my Lord showed me what you dreamt. 그리고 왕께서 꾸신 꿈을 제 하나님께서 보여주셨습니다. Daniel 2 verse 31. 다니엘서 2장 31절. You looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous, dazzling statue, awesome in appearance. 왕이여, 왕이 한 큰 신상을 보셨나이다. 이 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 특심하며 그 모양이 심히 두려우니. The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. 그 우상의 머리는 정금이요, 가슴과 팔들은 은이요, 배와 넓적다리는 노시요, 그 종아리는 철이요, 그 발은 얼마는 철이요, 얼마는 진흙이었나이다. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. 또 왕이 보신즉 사람의 손으로 하지 아니하고 뜨인 돌이 It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. 신상의 철과 진흙의 발을 쳐서 부서뜨리매. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. 때에 철과 진흙과 놋과 은과 금이 다 부서져 동시에 여름 타작 마당에 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. I will not go into details. 제가 깊이 있게는 못 들어가겠습니다만. But one thing is very remarkable. 그런데 여기서 아주 눈에 띄는 게 하나 있습니다. Although the stone, which is the coming of Jesus, finally hits the statue at its feet, the whole statue stands. It stands. There's the whole statue. 그 상이 완전히 서 있죠. It's hit at its feet. 그런데 발로 그 돌이 쳤습니다. But it stands in its total. 그런데 온전하게 서 있습니다. And grinds the whole thing to dust. 그런데 그 모든 상을 다 먼지처럼 그렇게 겨와 같이 갈아버렸습니다. These were various empires that were there in history. 그런데 지금 보신 각 부분들이 역사적으로 봤을 때 여러 제국들입니다. Daniel explains this. The golden head that is you, King Nebuchadnezzar, and the Babylonian Empire. 다니엘이 설명하기를 그 금머리는 느부갓네살 왕 당신이요, 그 다음에 바벨론 왕국입니다. After that came another empire of the Medes and the Persians. 그런데 그 다음에 다른 제국이 세우는데 그것은 메대와 바사입니다. We find that empire in the book of Esther. 저희가 그 제국을 에스더서에서 보죠. In the book of Esther. 에스더서입니다. The Medes and the Persians. Then came the empire of the Greeks. 그 메세와 페르시아 후에는 헬라가 옵니다. Alexander the Great and those who came after him. 알렉산더 대왕과 그 이후에 온 사람들이죠. And then came the Roman Empire. 그 다음에 로마 제국이 있었습니다. And then one day a final empire, the feet and the toes, the 10 toes. 그리고 언젠가 마지막 제국, 그 발과 그 발가락에 대한 제국이 나옵니다. 10 toes, 10 world blocks. 10개의 발가락은 10개의 그 블록들, 좀 전에 설명했던 그것들을 의미합니다. Now all these empires had their own special characteristics. 그런데 이 각각의 제국들이 어떤 특별한 특색을 띠고 있었습니다. The golden head, Nebuchadnezzar, was all powerful. 금머리는 아주 권력이 대단했죠.
He was not bound to a parliament or to his general staff or to laws or whatever. His word was law. 그가 어떤 무슨 평의회라든지 무슨 국회라든지 이런 것들 어떤 법에도 얽히지 않고 그가 하는 말 자체가 법이었던 것처럼 그렇게 권세가 대단했습니다. Absolute dictatorship. 완전히 절대 권력자였습니다. He could decide everything. 모든 걸 다 결정할 수 있는 사람. Next empire 그 다음 제국은 has iron laws. 아주 철법을 가진 제국이었습니다. Remember the story of Esther? 여러분들 에스더서를 기억하시죠? There was a law in that empire that all the Jews would be murdered one day. 어느 날 모든 유대인들을 다 살인할 수 있는 그런 법이 있었습니다. And then she comes before the king. 그런데 그녀가 왕 앞에 왔습니다. And she says, then I will be killed. 그녀가 근데 속으로 생각하기를 잘못하면 내가 죽을 거예요. Because I am Jewish. 그 법이 발효가 되면 나도 죽을 거예요. 내가 유대인이기 때문에. Suddenly the king says, what's happening here? 갑자기 왕이 아니 도대체 무슨 일이에요? But he cannot say, I forbid it because I'm the king. 그런데 그가 내가 왕이므로 내가 이걸 무효시키겠습니다라고 말할 수가 없었습니다. The only thing he could do was issue another law. 그가 할 수 있는 유일한 것은 그 대신 다른 법을 또 선포하는 겁니다. And he did. 그렇게 했죠. That the Jews could defend themselves. 그래서 유대인들이 스스로를 방어할 수 있게 해줬습니다. And the whole slaughter did not happen. 그래서 그 대학살의 계획이 이루어지지 않았죠. Yeah, the other way around. But the other way around. The slaughter not of because they defended 그렇죠. themselves so 그 well. 대학살을 당하는 대신에 반대로 했죠. Yeah. Third empire, the Greeks. 세 번째 제국은 헬라 제국입니다. What 그리스 is 제국. the characteristics of the Greek empire? 그리스 제국의 특색은 무엇이었나요? It's humanism. 그것은 인본주의였습니다. It's culture. 문화였습니다. It's science and technology. 그것은 과학과 기술입니다. We owe the Greeks the basis of the whole science and technology. 저희가 우리의 모든 과학과 기술의 근본을 그리스 사람들에게 우리가 But when I was 그애들에게 공로를 돌려야 돼요. in school, you had to learn the law of Pythagoras, 여러분들이 학교 다닐 때 피타고라스의 정리도 배워야 됐었죠. of the triangle. 삼각형 All 나오는 거. these basic elements we 이 owe the 모든 Greeks. 기초 지식들이 다 그리스 문명으로부터 나온 겁니다. What do we 문화로부터. owe the Greeks more? Sport. 또 우리가 그리스 사람들한테 뭐를 또 공을 돌려야 되나요? In the nude. 모든 그 운동들, Olympic Games. 또 올림픽 게임, We owe the Greeks beautiful art and culture. 또 그리스 사람들의 그 아름다운 그림들이나 그런 문화들을 Great 볼 수 있습니다. architecture 또 놀라운 건축가, with all these columns and pillars and 그런 아주 멋있는 기둥들과 beautiful statues. 또 아름다운 동상들 볼 수 있어요. 상들, 조각들. And we owe the Greeks another thing. 또 그리스 사람들이 잘한 게 또 있습니다. Democracy 민주주의. was invented by the Greeks. 그것은 그리스 사람들이 발굴해낸 겁니다. 알아낸 겁니다. And then the Roman Empire. 그 다음이 로마 제국입니다. Their main characteristic was absolute military power. 그런데 로마 제국은 절대적인 군사의 권력이었습니다. Nobody could stand against the Roman legions. 아무도 로마 군대를 대적할 수 없었습니다. They dashed over the whole then world and nobody could stop them. 전 세계를 다 그렇게 짓밟았는데 아무도 그들을 막지 못했습니다. And now Daniel sees that the final empire, the last one, 그런데 다니엘이 보니까 마지막 제국은 is the whole thing one more time. 그런데 이 모든 것들이 한번 다시 나타나는 겁니다. So it will have all the characteristics of all these empires that came one after another. 그래서 그 계속 연이어됐던 그 제국들의 모든 특색들을 다 갖추고 있고 An absolute dictator on the top. 그것은 가장 위에 절대 권력을 가진 독재자가 있고 Iron laws. 그 다음에 철법이 있습니다. Nobody can escape these laws. 아무도 그 법들을 벗어날 수 없습니다. Like today in Europe, anti-discrimination laws 예를 들어서 유럽의 그 인종차별 금지법이 있죠. that will practically forbid you to preach the gospel. 차별 금지법이 여러분들이 심지어는 복음을 전파할 수 없게 만들어 버립니다. Because what is the gospel?
왜냐하면 복음이 뭡니까? You tell someone else you have to change. 다른 사람에게 변화돼야 된다고 얘기하는 겁니다. You have to convert. 개종해야 된다고 얘기하는 겁니다. You're not good as you are. 지금 이 상태로는 충분하지 않아요. You're a sinner. 당신은 죄인입니다. And you need Jesus. 당신은 예수님이 You 필요해요. must be born again. 그래서 거듭나야만 됩니다. You have to change. 당신이 변화돼야 됩니다. Anti-discrimination law says you cannot say that to another person. 차별금지법은 그런 식으로 다른 사람한테 얘기하면 안 된다는 법입니다. Everyone is good as he is. 누구나 다 그대로 다 좋다는 겁니다. You can never tell another person that he's wrong. He's 다른 good. 사람에게 잘못됐다고 얘기할 수 없다는 겁니다. Same-sex marriage. 동성 결혼도 그렇습니다. It's the result of that. 그게 그 결론입니다. If you feel more attracted to a man being a man than to a woman, so be it. 남자가 남자한테 더 관심이 끌리면 그냥 그대로 하면 된다는 겁니다. That's good. That's fine. 그렇게 해도 된다는 겁니다. Incredible science and technology. 또 아주 놀라운 과학과 기술이 있습니다. Great art and music. 또 놀라운 예술과 음악이 있습니다. Entertainment as never before. 그리고 또 연예계나 어떤 그런 유흥시설, 유흥들. The Greek spirit will be the spirit of the empire of the Antichrist. 그런데 그 그리스의 그 문화가 적그리스도 체제의 문화가 될 것입니다. And democracy. 그것은 민주주의, Man in power. 그것은 사람이 권력을 잡는 겁니다. Power to the people. 사람들에게 권력을 주라. Not laws of God. 하나님의 법이 아니고 What we think should be law will be law. 우리가 생각하기에 법이어야 된다고 생각하는 것이 법이어야 된다. And we decide together. 그래서 우리가 함께 결정을 짓고 And nobody can stop us. 아무도 우리를 막을 수 없다. Today when something is democratic, it's okay. 지금은 뭔가 민주주의에서 결정하면 괜찮죠. The West supported the Arab revolutions as long as they seem to be bringing in democracy. 그 서구 세상이 그거를 지원했습니다. 그래서 아랍에서 혁명이 일어날 때도 그게 민주주의적으로 일어난 것 같이 보이면 괜찮다고 하는 That's the 겁니다. magical word. 그것이 그 마법의 단어죠. Well, 민주주의. Muslims are not democratic. It's not in their religion. 그렇지만 무슬림들은 민주주의가 아닙니다. 그들의 종교에는 그런 게 없습니다. When they're free to vote, they will vote in their mullahs to rule over them. 그들이 만약에 투표권이 자유 투표권이 주어진다면 그들의 신이 자기를 다스리도록 그렇게 하라고 투표할 겁니다. And the empire is militarily undefeatable. 또한 그 제국은 군사적으로 무너뜨릴 수 없는 강력한 군사 체계. The whole empire stands. 그 모든 제국이 그렇게 서 있는 겁니다. Just like John saw this one beast rise up having the characteristics of all the other beasts. 꼭 요한이 봤을 때 이 짐승이 한 마리인데 여러 짐승들의 특색을 가진 것처럼 본 것과 마찬가지입니다. Lord, help us to understand the signs of the times. 주님, 우리에게 시기를 분별하는 징조를 분별력을 주시옵소서. That we understand what kind of weather is coming towards us. 그래서 어떠한 종류의 날씨가 우리를 향해 다가오고 있는지를 알게 Read your 해주세요. newspapers. 여러분들의 신문을 읽으십시오. Watch the news. 그리고 뉴스를 보십시오. Read your Bible. 여러분들의 성경책을 보십시오. Ask for the inspiration of the Holy Spirit. 성령님의 영감을 구하십시오. And you see the developments everywhere. 그러면 모든 곳에서 이것이 진행되는 것을 볼 수 있습니다. Now, in the long answer that Jesus gave to his disciples, 그런데 이 긴 예수님의 제자들에게 주신 이 답 가운데 he mentioned two positive signs. 두 가지의 긍정적인 징조를 말씀하십니다. Number one is this. 첫 번째는 이것입니다. He says the gospel of the kingdom will be preached to all the nations, and then the end will come. 천국 복음이 온 땅까지 전파되고 나서야 세상의 끝이 오리라. Not the end of the world, 세상의 끝이 아니고 but the end of this terrible phase of world history. 지금 이 참혹한 인류의 역사가 끝난다는 겁니다. When I was young, 제가 어렸을 때, well, I'm still young, 물론 제가 지금도 젊죠. but a little bit younger than today. 근데 지금보다 또 조금 젊었을 때 I thought, well, when the gospel has reached the last heathen on earth, it will take a long time. 제가 생각하기를 복음이 땅 끝까지 전해지려면 좀 오래 걸리겠구나. I don't have to worry. 그런데 이제 걱정 안 합니다. And then 그래서 suddenly, 걱정하지 않아도 되겠다. 세상의 끝을. and then suddenly,
our eldest daughter went into the mission field. 그런데 갑자기 제 맏딸이 선교지로 갔습니다. For 9 years in a Muslim society 9년 동안 무슬림 사회에서 지내게 됐습니다. in Central Asia, in Kazakhstan. 카자흐스탄에서 지내게 됐습니다. And she sometimes came across small groups of Christians in the villages. 그런데 또 그 마을에 또 몇 명의 크리스찬들을 만나게 됐습니다. And sometimes she said, who was the missionary here? Who was the missionary 그래서 here? There were 그녀가 Christians. 당신들이 믿는 자들인데 선교하러 누가 왔었나요? 당신들을 복음을 전한 선교사는 누구였나요? 물어봤습니다. And sometimes they said there was no missionary. 어떤 경우에는 그들이 대답하기를 선교사가 없었어요. But we listened to the radio. 그런데 우리가 라디오를 듣고 복음을 알게 됐습니다. And in Russian and in Kazakh they told us about Jesus. 러시아에서 또 That is the language of Kazakhstan. 카자흐스탄 언어로 러시아에서 라디오 방송이 나오고 또 러시아로도 나오고 그래서 저희가 복음을 알게 됐어요. That language has Turkish roots, by the way. 그 언어가 터키 언어에 뿌리가 있다고 합니다. But they spoke about Jesus, and 그들이 it changed our lives. 예수님에 대해서 라디오에서 나온 말씀을 듣고 우리의 삶을 변화시켰습니다. And suddenly you realize it's happening. 그래서 이 일이 이미 이루어진 것을 우리가 알게 For 됩니다. the first time in history, it's happening. 역사적으로 봤을 때 처음으로 이 일이 일어나고 있습니다. Powerful satellites, 아주 강력한 인공위성들을 radio, 통해서 television programs. 또 라디오 텔레비전 프로그램들을 통해서 Wherever I travel in the world, I can open my laptop and I find messages about Jesus. 전 세계 어디를 가거나 제가 노트북을 열게 되면은 예수님에 대한 메시지들을 바로 볼 수 있습니다. Go on the internet. 인터넷을 가기만 하면 됩니다. Hundreds of hours every day. 매일같이 수백 시간 동안 In practically all the languages of the world. 실제적으로 전 세계의 모든 언어들로 복음이 전해지고 있는 For 겁니다. the first time, the gospel is being preached around the world. 이제 유사상 처음으로 복음이 전 세계적으로 전파되고 As 있습니다. a testimony to all nations. 그것은 전 세계에 그런 증거하는 방송들입니다. Jesus says when that happens, 예수님께서 말씀하시기를 그 일이 이루어지면 that will bring this phase of world history to an end. 지금의 그 역사가 이제 끝날 것이라는 겁니다. And he mentions a second sign. 그리고는 두 번째 징조를 말씀하십니다. He says, watch the fig tree. 무화과 나무를 봐라. And his Jewish listeners knew exactly what he meant. 그러면 예수님의 말씀을 듣던 그 유대인들은 그 말씀의 의미를 바로 알 수 있습니다. The fig tree is a picture of Israel. 왜냐하면 무화과 나무는 이스라엘을 보여주는 겁니다. He says, when you see that fig tree come back to life, 그 무화과 나무가 다시 살아나는 것을 보면 get new green leaves, 새로운 새순이 돋는 것을 보면 then you must understand that the kingdom of God is right at hand. 그러면 하나님 나라가 바로 임박한 것을 알아라. It's before the door. Before the door, just outside the door. 바로 문 앞에 와까지 온 것을 알아라. So the worldwide preaching of the gospel makes an end on this phase of world history. 그래서 전 세계에 복음이 전파되는 것이 지금 진행되고 있는 역사의 그 장이 일단 끝나는 것을 And the 알려주고 restoration of Israel is the beginning of the next phase of world history. 그리고 이스라엘의 회복이 다음 단계의 역사를 시작하는 겁니다. And in between, there's the coming of Jesus in glory. 그 둘 사이에 예수님의 영광으로 재림하시는 것이 있습니다. The King of Kings and the Lord of Lords. 왕 중의 왕, 주 중의 주십니다. We see both signs happening before our eyes. 그런데 두 가지 징조가 전부 다 우리의 눈앞에서 이루어지는 것을 우리는 보고 있습니다. All these other signs have always been with us in the last 2,000 years. 나머지 모든 징조들은 지난 2000년 동안 우리와 항상 줄곧 함께 있었습니다. Although the statistics are steeply on the rise. 물론 그 통계적인 수치는 급격하게 증가하고 있죠. But these two signs are uniquely for our time. 그렇지만 지금 이 두 가지 징조는 우리의 시대에만 있어 왔습니다. We are the generation who sees it. 우리가 바로 그것을 보는 세대에 살고 있습니다. We might as well be the generation that will see the coming of Jesus in glory. 어쩌면 우리가 예수님께서 영광 가운데 재림하시는 것을 보는 세대일 수도 있습니다. We're almost there. 우리가 거의 다 다다랐습니다. He's coming. 그분이 오십니다.
not as the lamb anymore, 더 이상 어린 양으로서가 아니고 but as the King of Kings 그 대신에 왕 중의 왕으로 오십니다. to bring in the kingdom. 그분의 나라를 이루기 위해서. When the stone comes, it will smash the whole final empire from its feet. 그 돌이 날아오게 되면 그 제국 전체를 발로부터 무너뜨리게 됩니다. He grinds it to dust. 완전히 먼지처럼 다 갈아버리는 겁니다. I had no time to deal with 2 Thessalonians 2. 제가 2 Thessalonians 2. 데살로니가 후서의 말씀을 지금 나눌 시간이 없습니다. I'm sorry, I have no time for that. 죄송합니다. 시간이 없어요. There the Antichrist is called the lawless one, 그곳에는 적그리스도가 불법의 자라고 나옵니다. the man of perdition. Okay. The lawless one is enough. 불법의 자입니다. Whom the Lord Jesus will kill when he arrives. 예수님께서 오시면 죽일 자입니다. And brothers and sisters, that final empire of evil, 그리고 형제 여러분, 마지막 그 악의 제국은 because the word Antichrist has two meanings. 왜냐하면 적그리스도의 두 가지 의미가 있기 때문에 First, instead of. 첫 번째 의미는 대신한다는 의미. Christ instead of Christ. 진짜 그리스도 대신에 가짜 그리스도. But the second meaning is against. 그런데 두 번째 의미는 Against 대적한다는 God 뜻입니다. and 하나님을 against Christ. 대적하고 그리스도를 대적하고. He suddenly will show his true nature. 갑자기 자신의 본색을 드러냅니다. And that's bad news for Jews and for Bible believing Christians. 그런데 그것은 유대인들과 성경을 믿는 크리스찬들에게는 나쁜 뉴스입니다. But his empire will be short. 그런데 그의 제국은 짧을 겁니다. 3.5 years. 3년 반입니다. A time plus 2 times plus half a time. 때와 한 때와 두 때와 또 반 때입니다. 1260 days. 그것은 1260일입니다. 45 months. 45개월입니다. It's all 3.5 years. 그 전체가 다 3년 반입니다. If we in Holland had known that the Second World War would last only for 5 years, 저희가 네덜란드에서 2차 대전이 5년밖에 지속되지 않았을 거라는 걸 알았다면 our parents would have said, keep up the resistance movement. 아마 우리의 부모님들이 계속해서 저항 운동을 해라라고 얘기했을지 After 몰라요. 5 years we're free. 5년만 있으면 우리가 해방될 건데. Well, we didn't know. 그런데 우리가 몰랐습니다. Hitler said it will last for 1,000 years. 히틀러가 수천 년 동안 지속될 거라고 막 떠들었죠. In this case, we do know. 그런데 이번의 경우는 우리가 압니다. Only 3.5 years. 3년 반밖에 안 될 겁니다. So keep up the resistance movement. 그래서 계속해서 저항 운동을 하십시오. Don't give in. 여러분들 포기하지 마세요. Don't go against it. Pray 도망가지 against 마시고 it. Talk against it. 계속해서 저항하는 기도를 하시고 그런 이야기들 하십시오. Don't follow the majority in evil practices. 악을 행하는 자들의 그 무리에 속하지 마십시오. Stick to Jesus. 예수님께 붙어 있으십시오. And He will keep you. 그분이 여러분들을 He will 보존하실 keep 겁니다. you. 그분이 여러분들을 And when 인도하실 He 겁니다. comes in glory, He will tell you, well done, brother. 그리고 그분이 영광 가운데 오시면 Well 잘했다. done, sister. 형제들아 자매들아 Yes, 잘했다. there may be martyrs in those days. 물론 그 시대 가운데 순교자들이 있을 겁니다. They have been throughout history there. 역사적으로 계속해서 순교자들은 있어 왔습니다. But if you don't give in, 그렇지만 여러분들이 포기하지 않으시면 you'll be victorious. 여러분들이 영광스럽게 승리하시는 자가 될 겁니다. You'll be on the side of the king. 여러분들이 왕 옆에 앉는 자들이 될 것입니다. Queen on the side of the king. 왕 옆에 앉은 왕비처럼 To rule and reign with Jesus 여러분들이 예수님과 함께 다스리는 when 자들 His kingdom comes. 그분의 나라가 임할 때 그렇게 될 것입니다. Oh, what a glorious future. 얼마나 영광스러운 미래입니까? Brothers and sisters, 형제자매 여러분, let's be courageous as never before. 저희가 여태까지 없었던 그런 용기와 담대함을 받아야겠습니다. Follow the Lord. 주님을 따르십시오. Make yourself available for Him. 여러분들 주님께 자신을 내어드리십시오. Let the Holy Spirit have full control over you. 성령님께서 여러분들을 완전히 주관하게 하십시오. Keep up the resistance movement. 여러분들이 계속해서 저항하는 그 운동을 하십시오. And you gain an incredible prize. 여러분들이 아주 놀라운 상급을 얻게 될 것입니다. If you have Jesus, you have everything. 여러분들이 예수님만 붙들고 있으면 모든 것을 다 가진 자들입니다. If you don't have Jesus, you have nothing. 여러분들이 예수님이 없다면 아무것도 없는 자들입니다. Even if you have $1 million in the bank, 여러분들이 은행에 얼마나 많은 돈이 있을지라도 come to Jesus. 예수님께 오십시오. Kneel before Him.
그리고 그분 앞에 무릎을 꿇으십시오. Accept him as your Lord and Savior. 그분을 여러분들의 구주와 또 주님으로 모십시오. And follow him all the days of your life. 그리고 평생도록 그분을 따라가십시오. Until he comes in glory. 그분께서 영광으로 오실 때까지 To make all things forever new. 모든 것을 영원토록 하실 때까지. Hallelujah. 아멘. You got it? You said it. 할렐루야. Amen. 아멘. 감사합니다. 예, 두 번째 시간을 제가 이어서 가도록 하겠습니다. 아까 점심을 먹을 때 그런 얘기들을 했는데 제가 땀을 많이 흘려서 땀을 많이 흘리기 때문에 땀에 관한 얘기를 했더니 같이 앉아서 식사하셨던 분께서 땀을 많이 흘리는 분을 봤는데 그분은 음식 사진만 봐도 땀을 흘린다. 그래서 매운 음식을 보면 음식 사진만 봐도 땀을 흘린다. 그렇게 얘기를 했습니다. 제가 아까 우리 윌럼 목사님 전번에 통역을 했는데 지금 우리 최석영 형제님 통역을 하는 거 보니까 보기만 해도 땀이 납니다. 그게 기억이 나서 트라우마가 돼서 예, 여러분의 기도가 필요합니다. 예, 잠시 제가 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 이 시간 동안 주님께서 함께 하시며 주님의 뜻을 그리고 또 주님의 마음을 저에게 보여주심을 감사합니다. 이 마지막 시간에도 주님께서 저희 모두를 주님께서 축복하여 주시고 또 주님의 뜻이 환히 비춰지는 그런 시간이 될 수 있도록 저희 가운데 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예, 여러분이 잘 아시는 것처럼 저희는 이스라엘 사역을 돕고 있는 그런 단체에 속해 있습니다. 이번에 저희가 3월에 예루살렘에서 집회를 가졌었는데 포럼을 가졌는데 그때 여러 가지 시대에 대한 말씀들을 나누게 됐습니다. 그때 나눴던 얘기들을 좀 정리해서 제가 슬라이드 몇 개를 준비했습니다. 그것들을 보고 또 저는 그 가운데 에스더 기도운동본부를 이렇게 만나게 되면서 그것들이 하나님 뜻 가운데 저에게 이 시대성 안에서 하나님께서 말씀하신 것이라고 저는 믿고 그렇게 생각하고 있습니다. 그것들을 함께 나누며 또 그 안에 있는 하나님의 뜻을 우리 함께 공유하게 될 때 그것들이 여러분들에게 큰 힘이 될 뿐만 아니라 그것들이 또 사명이 되며 또 이 시대를 함께 이끌어가는 하나님의 용사들로서 일어날 수 있는 그런 중요한 계기가 되리라 저는 믿습니다. 슬라이드. 네. 이제 저희가 홀로코스트가 끝난 70년의 시기가 다가오는 그런 시대를 살고 있습니다. 한국적으로 보게 되면 1945년 저희가 일본으로부터 해방을 받게 됐습니다. 그리고 2015년이 되면 그것이 70년이 되는 해입니다. 이 70년은 여러분들이 잘 아시는 것처럼 굉장히 중요한 성경적인 그런 기간입니다. 다니엘서를 통해서도 바벨론 포로 생활이 끝났던 그런 70년의 시기가 바로 성경에서 말하고 있는 그런 동일한 시기입니다. 그것 때문에 우리는 항상 역사를 살고 있다. 그리고 또 예수님께서 역사 가운데 우리와 함께 하셨다. 그리고 또 역사 가운데 오시는 것이 예수님의 재림입니다. 그저 저의 상상 가운데 오시는 것이 아니라 저게 영적인 것으로만 하나님을 바라보는 것이 아니라 우리가 살고 있는 이 역사 가운데 우리가 피부로 느끼고 있는 이 삶 가운데 예수님께서 같이 오셔서 같이 사시는 거예요. 그렇기 때문에 이 역사는 너무너무나 중요합니다. 그리고 예수님께서 재림하시는 것은 이 역사의 순간 안으로 다시 오시는 거예요. 그렇기 때문에 그 시대를 바라보고 그것들을 중요시하게 생각하는 것은 너무나 중요한 일입니다. 그래서 우리가 그 길을 예비하는 2015년을 바라보는 숙제가 있습니다. 다음 슬라이드. 그런데 이 안에 저희가 바라봐야 할 영적 중요한 임플리케이션이 있습니다. 그것은 저희가 영적 전쟁 가운데 있다는 거예요. 저희가 이번 집회를 통해서도 누누이 저희가 그것들을 얘기해 왔지만 이 1800년 동안의 기독교 역사를 보게 되면 반유대주의 역사라고 해도 과언이 아닐 만큼 유대인들이 얼마나 많은 핍박을 받아왔는지 그것들을 우리가 볼 수 있습니다. 이 유대인만을 강조하는 것이 아니라 유대인을 통해서 우리가 하나님의 뜻을 볼 수 있기 때문에 너무나 중요한 것입니다.
유대인들을 통해서 우리가 복음을 받아들이게 됐고 하나님께서 예수님이 다시 오시는 그 약속도 하나님께서 약속하신 다윗의 혈통을 따라서 그 예수님께서 다윗의 혈통으로 유대인의 몸을 입고 이 땅 가운데 오시는 거예요. 그렇기 때문에 유대인들을 통해서 하나님께서 보여주신 시대 상황들, 그것들을 우리가 아는 것은 너무너무나 중요합니다. 지금 이 시대 가운데도 유대인들은 그 땅 가운데 살고 있습니다. 그리고 그 땅 가운데로 돌아오고 있는 그런 시대를 우리가 함께 같이 살고 있는 거예요. 그런데 그 반유대주의 내용들을 보게 되면 전부 그것들이 교회를 통해서 일어났던 것들을 우리가 보게 됩니다. 첫 번째는 우리가 잘 아는 오리겐을 우리가 볼 수 있어요. 아주 위대한 신학자입니다. 그 시대에 너무나도 위대한 그런 신학적인 바탕을 만들어 온 분입니다. 요한 크리스토스톰, 그 알렉산드리아에서 황금의 입이라고 불릴 정도로 설교로서 많은 사람들에게 감화를 줬던 사람입니다. 어거스틴도 우리가 잘 알듯이 삼위일체 신학이며 지금 우리가 배우고 있는, 우리가 배워왔던 그 모든 신학의 집대성한 바로 그 신학자가 어거스틴입니다. 그런데 그 어거스틴이 또 그 영향을 받고 자라난 루터가 종교개혁을 일으키며 하나님의 뜻을 이루어간 그런 위대한 일을 했음에도 불구하고 그들이 아주 이 유대인들에 대해서는 반유대적인 일들을 감당했던 주역들이었던 것들을 우리가 기억합니다. 그리고 이 기독교가 십자군을 통해서 또 많은 대체신학의 영향력들을 통해서 아주 엄청난 일들을 역사 가운데 범했던 것들을 우리가 보게 됩니다. 그 대표적인 예가 유대인들을 학살했던 홀로코스트를 우리가 기억할 수 있습니다. 600만의 사람들이 그저 유대인이란 이유 때문에 죽어갔던 것입니다. 다음 슬라이드 한번 보여주시죠. 유대인 캠프에, 컨센트레이션 캠프에 묶여있던 여인들과 또 그 아이들을 우리가 볼 수 있습니다. 그저 유대인이라는 이유 때문에 붙잡혀 있는 거예요. 그리고 다음 장면. 그저 이렇게 죽어간 숫자가 600만이나 이릅니다. 이 안에 150만 명이 어린아이들입니다. 그저 유대인이라는 이유 하나 때문에 알지 못하는 그런 죽음을 그저 붙잡혀서 고통당하며 죽어갔던 그것이 역사의 기록으로 그냥 그렇게 남아있는 것입니다. 그저 유대인이라는 이유 때문에. 다음 슬라이드. 이 역사적 배경들을 보게 되면 독일에서 또 유럽에서 홀로코스트를 유발하게 하는 그런 악한 영향력들을 기독교의 이름으로 자행했던 것들을 보게 됩니다. 히틀러가 또 히틀러의 군대들이 하나님의 이름으로 그들의 바크를 보게 되면 그들의 장비들을 보게 되면 늘 하나님의 이름으로 그 일들을 행했던 것들을 보게 됩니다. 2차 세계대전 후에 많은 교회와 교단에서 반유대주의를 반성하는 그런 일들이 일어났었습니다. 1965년에 바오로 6세가 캐톨릭 교회를 대표해서 노스트라 아에테트라는 그런 말로 유대인들을 죽였던 그리고 그 신학에 대해서 우리가 반성하는 그런 리플렉션을 해야 한다. 그런 작은 무브먼트들이 있었습니다. 그렇지만 그것들이 지속되질 않았어요. 그리고 그 이후에도 대체신학의 영향으로 인해서 우리도 그 대체신학의 영향권 아래서 지금도 많은 교회들이 그렇게 지내고 있습니다. 대체신학은 무엇입니까? 교회가 이스라엘을 대신했다. 그리고 우리가 영적인 이스라엘이다. 너무너무나 중요한 역할들을 사실 했습니다. 왜냐하면 1900년도가 될 때까지 1890년도가 될 때까지 이 대한민국은 복음에 대해서 전혀 문외한이었습니다. 그리고 그 2000년 가까운 시간이 될 그 마지막에 가서야 그저 복음을 듣게 되고 우리가 복음을 받아들이는 그런 구원의 백성들로 살게 됐어요. 그리고 하나의 부르시는 하나의 민족으로 쓰임받는 그런 시대 가운데 우리가 살고 있습니다. 그렇지만 그것들이 일어나지 않았다면 그리고 그것들이 그렇게 전해지게 되는 대체신학을 가진 그런 영향력들이 사실은 있었어요. 그것들로 인해서 우리가 복음을 받아들이게 되었습니다. 그런데 중요한 것은 그 안에 하나님께서 바라보는 유대인들을 통한 마지막 시대를 이루어가는 그리고 우리가 잊고 있었던 이제 복음이 땅끝까지 전해져 가는 그런 마지막 시대가 되어 가기 때문에 그동안 잊고 있었던
유대인들을 바라보는 그런 시각들이 새로이 일어나야 하는 것이 하나님의 뜻인 것을 우리가 꼭 생각해 봐야 할 것입니다. 이 안에는 끊임없이 영적 전쟁의 그런 중심이 그 안에 남아있는 것들을 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 이 홀로코스트는 우리가 그 배경들을 안다면 그 안에 있는 영적 지성의 치열함이 얼마나 깊은가 그것들을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 다음 슬라이드. 홀로코스트는 멈추지 않고 그 영적 전쟁은 지금도 계속되고 있습니다. 우리가 잘 아는 2011년 말을 보게 되면 아랍 국가들 안에 많은 그런 민주화 운동이 일어났던 것들을 우리가 기억합니다. 그때 그 혁명의 이름을 자스민 혁명이라 그렇게 얘기했습니다. 아랍권에 불어오는 아랍의 봄이라 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 그것들이 민주주의의 이름으로 그리고 평화의 이름으로 등장했던 것들을 보게 됩니다. 그런데 그 안에 모슬람 안에 있는 그 형제단의 그 뿌리를 보게 되면 그것들이 이 모슬람 세계 안에서 평화를 위장하지만 그리고 인권을 대표하지만 그리고 세상에 더 좋은 그런 평화를 내세우지만 그 안에는 깊은 영적인 전쟁이 도사리고 있는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 이 모슬람 형제단의 최초 설립자의 이름이 아민 알 후사인이라는 그런 모슬람 인물입니다. 유럽에서는 이 내용들을 사실 잘 알고 있어요. 우리가 위키피디아를 좀 치게 되면 이 내용들을 여러분들 잘 보실 수 있을 겁니다. 그런데 그랜드 머프티 오브 제루살렘이라는 그런 단체가 있어요. 그런데 이 후사이니가 1893년 태생입니다. 그런데 이 후사인은 굉장히 똑똑했는지 25살이 될 때 이 모슬람의 아주 가장 높은 위치에 있는 리더십이 됩니다. 그리고 그때까지 이 모슬람과 기독교와 더불어서 그나마 그래도 형제 관계로 이어져 가고 있던 그런 좋은 관계들이 깨어지는 그런 역할을 이 사람이 역사 가운데 등장하면서 그것들이 깨어지는 그런 일들이 일어나고 있는데 그것이 바로 형제단의 등장입니다. 그런데 이 형제단은 그것들이 중요한 이유가 1922년에 이 사람이 모슬람의 최고 그 수프림 카운슬의 리더십이 돼요. 그리고 1933년에 히틀러가 자기의 정략을 온 세계 가운데 펼쳐가기 위해서 아랍의 힘을 얻을 때 바로 이 사람의 힘을 얻습니다. 그리고 1936년에 팔레스타인에 폭동이 일어나게 되는데 그것들을 지휘했던 가장 수장에 있던 사람이에요. 1937년에 히틀러의 나치 SS단의 아이만으로부터 이 사람이 돈을 지원받고 또 군사적인 지원을 받게 됩니다. 1928년에 이 브라더훗 형제단에 가입을 해서 그때부터 본격적으로 이 형제단의 가장 중요한 영적인 그런 임플리케이션을 주는 그런 사람으로 등장하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 이 아민 알 후사이니가 베들린 주변에서 1941년 11월부터 1945년 봄까지 살았던 그런 역사적인 기록이 있습니다. 히틀러와 그랜 머프티, 유대인의 인종 말살을 위해서 전략적인 동맹을 맺었던 그런 영적인 관계 가운데 그리고 그런 전쟁을 함께 도모해가는 그런 LA 가운데 그들이 그런 전쟁을 준비해갔던 것들을 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 히틀러는 이미 죽었습니다. 그래서 더 이상 그 일들을 감당을 하지 못하지만 형제단은 아직도 그 모슬림 월드 안에서 살아서 그리고 그 영적인 그런 영향력들을 지속적으로 이어가면서 그 일들을 지금도 행하고 있는 것을 우리가 꼭 기억해야 되겠습니다. 다음 장 보여주시죠. 예, 바로 이 장면이 아민 알 후사이니가 형제단의 중심 역할을 하는 그리고 그 영적인 그런 흐름들을 이어가고 있는 지금 형제단의 모슬림 월드 가운데 있는 그런 영향력을 주고 있는 그 사람이 1948년 11월 28일에 히틀러와 만나고 있는 장면입니다. 그리고 1938년 11월에 만나고 있는 장면입니다. 그래서 이 시간들을 통해서
그들이 유대인들을 전략적으로 죽이기로 말살하기로 그렇게 작정하고 나아가는 것들을 보게 됩니다. 다음 장을 보게 되면요. 이스라엘은 제가 이번에 이스라엘 가면서 랍비를 초청해서 그리고 또 저희가 외교성을 방문하면서 많은 조언들을 듣게 됐습니다. 근데 랍비 중에서 최고 랍비가 초청이 되어서 왔었어요. 근데 그 랍비가 뭐라고 얘기를 하냐면 우리는 여러분들이 크리스천인 것을 안다. 그렇지만 여러분들이 많은 사람들이 우리를 돕는다고 얘기하고 또 많은 우방들이 우리 곁에 서 있는다고 하지만 결국 어떤 일들이 위협이 나게 되면 그리고 자국의 이익이 인볼브가 되면 언제든지 그들이 등을 돌리고 우리를 떠난 것들은 우리를 기억한다. 그것이 역사가 말을 하는 것이고 지금까지 살아오는 이 유대인들의 역사 가운데 일어나고 있는 일이고 지금 현재도 일어나고 있는 일이다. 미국이 암만 그렇게 돕는다고 하지만 자기의 유익이 있으면 등을 돌리는 것이라. 그렇지만 우리와 서 있는 사람들, 바로 이 자리에 함께하고 있는 사람들, 우리에게 사랑을 베푸는 자들, 우리가 힘들 때, 우리가 목이 마를 때 물을 떠주는 자들, 바로 같이 서 있는 사람들, 바로 당신들이 우리의 편이라. 그렇게 얘기하고 있는 것들을 들으면서 이것들이 그저 글로 얘기하고 책으로 보고 영화로 보며 알고 있었던 유대인들이 가진 어떤 고통과 어려운 삶의 현장들을 우리가 너무나 모르고 있었다. 그런 생각을 해보게 됐습니다. 이 홀로코스트의 얘기는 그저 책의 얘기가 아닌 거예요. 그들의 삶의 얘기이고 그리고 그들의 생명에 관한 그런 일들이 지금도 많은 주변 국가를 통해서 그런 일들이 지금도 위협 가운데 현존하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 모든 위협의 내용들은 보게 되면 모슬람으로부터 오는 것이 대부분입니다. 시리아로부터 헤즈볼라, 또 이란의 그 핵 위협으로부터, 또 팔레스타인, 하마스, 또 주변 국가들로부터 너무나도 많은 그런 위협들을 받고 살아가고 있습니다. 모슬람들은 지금 평화를 위장해서 그리고 인권을 위장해서 많은 서방 국가들과 더불어서 그들을 돕는 그리고 그들과 함께 그런 힘들을 나누어가는 그런 일들을 아주 치밀하게 해가고 있어요. 이번에 만났던 한 강사 중에서 한 분이 지금 모슬람 세계에서는 많은 기독교 그런 지도자들을 초청을 해서 평화라는 이름으로 인권이라는 이름으로 그런 많은 그런 컨퍼런스를 만들고 그들과 함께 그런 관계성들을 유지해가고 있는데 거기에 많은 그런 교회 지도자들이 와서 참석하고 속고 있다는 거예요. 그것들은 영적 전쟁의 실체 가운데 그들이 전략적으로 행하고 있는 것인데 우리는 그냥 방임하고 있다는 거예요. 평화라는 이름 때문에, 인권이란 이름 때문에 그런 영적 전쟁이 실제로 우리 가운데 도전적으로 다가오고 있는데도 불구하고 우리는 거기에 아무런 무관한 마음으로 살아가고 있다. 저희도 그렇지만 이 홀로코스트에 대해서 잘 알지 못합니다. 유럽의 역사에 대해서 잘 모릅니다. 그렇지만 우리가 그 내면을 잘 들여다보게 되면은 요한복음 10장에서 말하는 것처럼 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하는 것이라. 무슬람이 존재하는 것 그리고 이스라엘 백성들을 바라보며 유대인들을 바라보며 그들이 죽이려고 하는 그런 말살 정책을 세워가는 것 그것은 사단의 전략일 뿐입니다. 그들이 와서 그저 죽이는 것이 끝인 거예요. 이 하마스를 통해서 또 이란의 시아파나 또 수니파 그 안에서 그들이 어린아이들에게 그 폭탄을 장착시켜 갖고 수어사이드 자기가 자살 테러를 이렇게 해 나가는 것들을 하면서 그것을 성전을 위해서 너희가 그저 죽으면 저들을 이스라엘 백성들을 죽이는 것이 바로 너희가 하는 가장 상급받는 일들이다. 그렇게 가르치고 있는 것입니다. 그렇지만 이 일들을 하나님께서 영적 전쟁을 치러가기 위해서 남은 자들을 찾고 계세요. 그 안에서 하나님께서 이 시대를 바라볼 수 있는 영적 임플리케이션에서 눈뜨는 자들을 통해서 그런 교회들을 통해서 하나님께서 이 영적 전쟁을 이루어 가시는 것들을 우리가 또 한번 기대를 해야 됩니다. 다음 장 보여주시죠. 예, 그 다음 장. 예, 2015년의 의미는 1945년 1월 27일에 아우슈비츠가 폐쇄됐습니다. 그리고 2015년이 되면 70년을 맞이하는 때입니다. 그리고
2차 세계대전이 종전된 것, 그것이 70년이 되는 때가 바로 2015년입니다. 대한민국이 해방된 70년이 되는 해가 2015년입니다. 독일에서 벌써 이 무브먼트를 시작하고 있습니다. 그것을 이번에 나눴던 것입니다. 우리가 2012년 1월에 독일로부터 시작해서 완시 컨퍼런스란 그런 컨퍼런스를 했는데 그것은 완시라는 그 도시는 베를린 주변에 있는 그런 도시입니다. 그런 주변 지방인데 거기에서 1942년 1월에 거기서 게슈타포들이 모여서 이 마지막 이 유대인들을 어떻게 말살할 것인가 그런 전략을 세웠습니다. 그것을 완시 미팅이라고 얘기하는데 그들이 가졌던 프로젝트의 이름이 있어요. 근데 그게 Final Solution이라는 프로젝트 이름입니다. 근데 그 Final Solution이 뭐냐면 유대인들을 어떻게 죽일 것이냐. 유대인의 문제. Jewish Question이라는 그런 타이틀로 그들이 미팅을 가졌어요. 그리고 아우슈비츠를 어떻게 운영할 것인가. 그리고 이들을 어떻게 더 많이 빨리 죽일 것인가. 그것들을 계획했던 그런 곳입니다. 그런데 2012년에 이 독일로부터 시작된 이 무브먼트가 그 안에 마일스톤을 넣으면서 이정표를 넣으면서 어떤 전환점을 기대하는 그런 기도 모임으로 그곳에서 미팅을 가졌습니다. 그리고 2015년이 되는 이 3년 동안이 너무너무나도 중요한 영적 변화의 시기이다. 그렇게 삼고 있습니다. 그래서 우리에게 주어진 이 2, 3년의 시간, 이것은 너무나 중요한 시간입니다. 다음 사진 보여주시죠. 예, 또 다음 사진. 예, 그래서 이런 모임들을 그 유럽으로부터 갖고 있는 것들을 우리가 보게 됩니다. 이제 마지막 장을 우리가 한번 같이 볼 텐데 여기에 중요한 한국교회의 역할이 있습니다. 이 역할은 서방교회가 남은 자로서 그것들을 회개하고 또 온 세계 가운데 그 일들을 시작하는 그런 역할들을 한다면 이 아시아 교회가 특히 한국 교회가 기도하는 거룩한 나라가 그 기도하는 영적인 움직임으로부터 시작해서 이 영적 기류를 이 3년 동안 바꿔야 한다는 것입니다. 그것들을 위해서 온 세계가 하나가 되어서 모슬람 안에 있는 그런 영적 전쟁 그리고 온 세계를 삼켜가려고 하는 그 적그리스도의 영향력 그것들에 우리가 준비해야 하는 그런 시대성을 우리가 맞닥뜨리고 있는 것입니다. 한국도 마찬가지로 이념 논쟁, 보수와 진보 또 평화를 내세우는 것 그리고 소수자의 인권을 내세우는 것 모두 평화를 가장한 것들이지만 그 안에 감추어져 있는 인본주의의 그런 힘들이 있는 것들을 우리가 기억해야 됩니다. 그 안에 교묘하게 감추어져 있는 그런 영적 전쟁의 실체, 영적 힘들의 실체, 그것들을 우리가 잘 보고 대처해 나가야 합니다. 그러기 위해서 우리가 함께 기도하자. 그래서 2015년 1월이 되면 100일 동안 금식하며 또 기도하는 그런 무브먼트를 시작하게 됩니다. 이 움직임은 독일로부터 시작이 되었습니다. 독일이 유대인을 죽이는 그런 영적인 그런 악한 일들을 그들이 시작한 그런 민족이었다면 이제는 그들이 이 영적 기류를 바꾸는 그런 민족으로 쓰임받기를 원하는 그런 움직임들이 있는 것들을 우리가 보게 됩니다. 그래서 그 시대 상황을 되돌리는 1930년에 있었던 그런 히틀러의 그런 음모와 그리고 영적 전쟁의 실체들을 뒤엎는 2015년을 향한 그런 기도의 움직임을 그들이 시작하고 있는 것들을 우리가 기억하고 함께 동참을 해야 되겠습니다. 그래서 반유대주의가 세계로 확산됐던 것처럼 이제 독일로부터 흘러나오는 이 영적 움직임 안에 온 세계가 동참해서 2015년을 향해서 함께 기도하며 함께 금식하며 함께 동참함으로 인해서 영적인 그런 기류를 바꾸어 놓는 그런 일들이 일어나야 할 것입니다. 2013년 10월 달에 이제 베를린에서 유럽 지도자들을 기점으로 해서 많은 세계적인 지도자들이 함께 모이는 시간들을 가지려고 플래닝을 하고 있습니다. 2014년 5월이 되면 전 세계 지도자들이 함께 유럽에서 모여서 그것들을 이제 론칭해가는 그런 일들을 하려고 하고 2015년이 되면
그때를 맞이해서 함께 큰 국제적인 집회를 계획하고 있습니다. 그것에 우리 한국 민족의 역할이 있습니다. 그들이 바라볼 때 이것은 기도의 전쟁입니다. 이것은 영적 전쟁이기 때문에 기도로서 대항하고 그리고 준비해야 하는 영적 전쟁입니다. 그렇기 때문에 여러분들과 연결된 것 안에는 하나님께서 이 온 세상을 바라보며 한국 민족을 통해서 다른 많은 민족들이 있지만 그 안에서도 한국 민족이 가진 그런 열정 그리고 기도하는 민족으로서 이 시대를 일으키며 하나님께서 지금까지도 축복해 주신 그 영적 축복의 내용들을 지금 이 시대를 위해서 하나님께서 쓰기를 원하고 계시다고 저는 믿습니다. 그것들 안에 초청하고 있는 거예요. 70년의 성경적인 그런 임플리케이션을 가지고 그들이 준비해 나갈 때 저희들에게 요청하고 있는 그런 초청에 우리가 능동적으로 그리고 또 적극적으로 함께 참여해야 되겠습니다. 요에서 2장 15절을 보게 되면 너희는 시온에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 성회를 소집하라. 말세를 향해서 그리고 또 지금 이 시대를 향해서 하나님께서 저에게 외치는 그런 하나님의 음성이라고 저는 믿습니다. 그래서 이 에스더 안에 지저스 아미가 있는 것이 저는 너무나 놀라운 하나님의 계획이고 그리고 또 목적이고 그것들을 통해서 이 시대를 미리 준비해 가시고 계셨다는 것들을 느끼게 됩니다. 그리고 저희가 만난 지도 얼마 되지 않았는데 시드니에서 지저스 아미가 일기가 생기도록 하나님께서 하셨어요. 저는 사실 한 게 아무것도 없습니다. 그저 만나고 듣고 그것들이 하나님께서 인도하신 그 사람들을 통해서 그것들이 일어나게 하셨어요. 그리고 그 일들을 또 이루어 가실 것입니다. 이런 만남을 통해서 하나님께서 그것들을 이루어 가실 것입니다. 기도하는 자들을 통해서 남은 자들을 통해서 그 시대를 읽는 자들을 통해서 그리고 그 뜻을 바라보며 함께 그 길을 동역자들로 나아가는 자들을 통해서 하나님께서 그 일들을 이루어 가실 것입니다. 맨 마지막 슬라이드. 저는 호주에 간 지가 제법 이제 됐습니다. 85년도에 갔기 때문에 이제 한 28년이 됐습니다. 제가 호주에서 살고 있다고 해서 제가 한국 사람이 아니지 않습니다. 제 인생 끝날 때까지 하나님께서 한국 혈통으로 태어난 한국 사람의 어젠다, 한국 사람의 아이덴티티를 하나님께서 제 인생 마지막에 분명히 물으실 것입니다. 그리고 하나님 나라를 향한 저의 아이덴티티에 대해서 하나님께서 요구하신 그 소명에 대해서 하나님께서 분명히 물으실 것입니다. 저희들에게는 항상 두 가지 아이덴티티가 있습니다. 하나는 대한민국의 백성, 그 나라를 세우기 위한 그 안에 부르심, 그리고 하나님의 총체적인 나라를 위해서 부르신 크리스천의 아이덴티티가 있습니다. 하나님 나라를 향한. 지금 하나님께서 이 나라를 세우며 또 함께 하나님의 나라를 총체적으로 세워가는 그 부르심 안에 우리를 부리고 계시다고 저는 믿습니다. 저 혼자 할 수 없는 일, 여러분들끼리에만 할 수 없는 일, 연합하며 전 세계적으로 함께해야 하는 전 세계적인 그런 영향력 안에 저희가 연합과 그리고 동역의 자리 가운데 하나님께서 그 길들을 저에게 지혜로, 전략으로 저에게 알려주시고 있다고 저는 생각합니다. 그래서 이 만남의 목적은 하나님의 계획 가운데 있는 것을 저는 믿습니다. 저는 아무것도 아닙니다. 늘 땀을 흘리고 잘 못하고 하지만 하나님으로 인해서 예수님으로 인해서 그 길을 가는 기쁨이 있습니다. 여러분들을 바라보며 가지는 큰 기대감이 있습니다. 저는 그것들 나누기를 소원합니다. 하나님께서는 우리나라를 회복시키기를 원하십니다. 그리고 우리나라를 통해서 온 세상을 회복시키기를 원하십니다. 온 이스라엘을 회복시키는 그런 중요한 목적을 가진, 중요한 어젠다를 가진, 중요한 그런 목표를 가진 나라로 하나님께서 쓰기를 원하십니다. 그리고 거룩한 나라로 세워지기를 원하십니다. 우리는 애를 써야 합니다. 그렇지만 우리 안에만 집중하지 말고 하나님의 더 큰 나라, 하나님께서 주시고자 하시는 더 크고 원대한 꿈들이 우리 가운데 심겨지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 함께 나아갈 때 하나님께서 원하시는 풍성한 사랑이
여러분들이 저의 친구가 될 뿐만 아니라 나의 가장 사랑하는 사람들로, 그리고 그 사역을 해나가며 가장 기쁨을 나누는 그런 동역자들로 우리가 함께 그 길을 갈 수 있다고 저는 믿습니다. 이 시기를 통해서 기도원의 용사들로 일어나는 여러분들이 되시기를 예수님으로 축복합니다. 그리고 다니엘과 에스더처럼 시대를 책임지는 자들로 함께 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 몇 가지 기도 제목이 있습니다. 우리 함께 기도하고 제 시간을 마치도록 하겠습니다. 하나님께서는 저희가 거룩한 나라가 되기를 원하십니다. 그리고 거룩한 백성이 되기를 기대하십니다. 그리고 기도하며 영적 전쟁을 선포하고 감당하는 백성이 되기를 원하십니다. 이 시대 가운데 있는 그런 시대적인 어젠다를 우리가 그것들을 소명으로 감당할 수 있는 사람들이 되기를 원하십니다. 그래서 우리로 하여금 하나님께서 용사가 되기를 기대하고 그리고 바라고 계십니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 저희가 그것들을 감당할 수 있는 거룩한 나라가 되게 도와주시옵소서. 거룩한 백성이 되게 하여 주시옵소서. 영적 전쟁을 선포하며 그것들을 이뤄나갈 수 있는 하나님의 용사들로 일어날 수 있는 저희가 되게 도와주시옵소서. 그리고 이 나라가, 이 백성이 다시금 새로운 힘을 얻으며 하나님의 거룩한 나라로 일어날 수 있도록 주님, 저에게 힘을 주시고 능력을 주시고 저희와 함께하고 있는 그런 확신들을 저희 날마다 저희 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서. 우리 주여 외치고 우리 함께 기도하겠습니다. 주여, 아버지, 주님, 저희가 강남기를 원합니다. 주님, 저희가 새로워지기를 주님 소원합니다. 주님, 저희가 거룩한 백성으로, 주님, 주님의 백성으로, 주님의 나라로, 주님, 저희가 함께 연합하며 이 길을 나아가는, 주님, 저희 연합하는 도역자들로 저희가 세워지기를 주님 소원합니다. 주여, 주님, 저희로 지금 새롭게 하여 주시옵소서. 아버지, 저희 부족한 것들을 아시는 주님, 주여, 저희 가운데 새 힘을 주시옵소서. 저희가 꿈을 주시옵소서. 저희가 모두 감당하는 주님의 백성으로 일어나게 도와주시옵소서. 주여, 이름을 축복하여 주시옵소서. 주님, 저희는 부족하지만 주님이 함께 계시므로 인하여 주의 능력이 저희와 함께 하시므로 아버지, 저희가 새로워지기 소원하며 주님, 저희가 용사로 일어날 수 있기를 주님 소원합니다. 주여, 주시옵소서. 주여, 한동안에 해주시옵소서. 주님, 능력을 주님께서 붙이시며 주님, 저희가 일어나게 도와주시옵소서. 한 가지만 더 기도하겠습니다. 중요한 것은 우리가 하나님 편에 서는 것입니다. 우리의 능력은 한계가 있습니다. 그리고 우리는 보잘것없는 사람들입니다. 그렇지만 하나님 편에 있으면, 예수님 편에 저희가 서면, 그리고 하나님 뜻이 우리의 심령 가운데 거하시게 되면